आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिसाय पुस्तकर 30 पर्वर आरंभ कर 32 पर्व पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। यही अंशरे आम लक्ष्य करने को पारिबा जे जिहुदा जेपरी असुरीय मानक विरुद्ध रे जाई मिश्र ठारू साहाय्य पाइबा आशारे ताहा प्रति न फेरे मात्र प्रभुंक प्रति फेरे एथि निमंते उपदेश प्राप्त होइछ। এই দুইটি যাক पर्व अर्थात 30 और 31 पर्व विशेषकर आंचलिक परिस्थिति को उपस्थापित करती, जदिओ भविष्यत विषय नहीं एक विशेष भाववाणी एथिमध्यरु वृद्धि पाए। आंचलिक भाववाणी आक्षरिक भावे सफल होइछ। जिहुदार दक्षिण राज्य भाववादींकर सतर्कवाणी को शुणिले और असुरीय मानक हस्तरु उद्धार पाइबा निमंते मिश्र सहित संयुक्त हेले नाही। इस्राएलर उत्तर राज्य भाववादींकर सतर्कवाणी को अग्राह्य करने द्वारा भूल कले और सेमाने असुरीय मानक द्वारा निर्वासित हेले, जहाँकि द्वितीय राजावली 17 पर्वर 4 पदरे उल्लेख होइछ। यह एक समय अटे जो समय दक्षिण राज्य उत्तर राज्यर अनुभूति द्वारा लाभवान होइतिले। आसतु वर्तमान मिश्र सहित मित्रता स्थापन न करिबा नै जिहुदा को दिया जाइतिबा परामर्श संपर्क में किछि आलोचना करिबा। 30 पर्वर प्रथम पदरे लिखा अछि, सदाप्रभु कहती जो विद्रोही संतानगण मंत्रणा करती मात्र आंभ द्वारा नुहे, पुणी जो माने पाप उपरे पाप करने निमंते आच्छादन रे आच्छादन करती मात्र आंभ आत्मा द्वारा नुहे, से माने संतापर पात्र। यह होची चतुर्थ दुर्गति बा संताप। यह एक संताप कारण यह होची एक सतर्कवाणी। ईश्वर प्रकारांतरे कहती मिश्र को साहाय्य निमंते जाओ नहीं, कारण यह तुममान निमंते करवा उत्तम विषय हेब नहीं। सेठाकर साहाय्य मरुभूमि रे मरीचिका सदृश, आउ तद्वारा किछि लाभ हेब नहीं। 30 पर्वर 7 पदरे लिखा अछि, कारण मिश्र मिथ्या और वृथारे साहाय्य करे, एथिपाई आंभे ताहाकु निष्कर्मरे उपविष्ट राहब बोली नाम देइछु। आसंतु यापरे उद्धार निमंते सदाप्रभुंक आड़कु फेरिबा पाई उपदेश दिया जाइथिबार लक्ष्य करने को पारिबा। ईश्वर कहती मो निकट को फेर, तहिरे मु तुममानकु उद्धार करिबी। यह एक चमत्कार पद जहाँकि धर्मशास्त्रर एक मुक्ता स्वरूप। 30 पर्वर 18 पदरे लिखा अछि, पुणी तहि सकाशु सदाप्रभु तुममानक प्रति अनुग्रह करिबा पाई अपेक्षा करिबे, आउ तहि सकाशु तुममानक प्रति दया करिबा निमंते से उन्नत हेबे, कारण सदाप्रभु न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती। जो माने ताहांको पाई अपेक्षा करती से समस्ते धन्य। अन्य अर्थरे कहबाकू गले चंचल हुओ नाही, कुह नाही आम माने जुगांतर शेष रे आसी पदार्पण करियछु और प्रभु एही वर्ष बा आसंता वर्ष आगमन करने को जाउछंती। ईश्वर कहती मोते यह साधन करने अछि और मु तुममानकु कोनोसी तारीख देई नाही। प्रभुंको उपरे निर्भर रखिबा निमंते शिक्षा करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट यह जगत को आगमन करी ताहांकर लोकमानकु यह जगत रु उठाई नहीं जिबार घटना को चाहि रहिबा एक अपेक्षा करिबार घटना और निर्भर करिबार विषय को प्रकाश करे। आम माने जानू जे जो माने प्रभु को ऊपर निर्भर करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। आपण ईश्वर को चंचल करि परिबे नाही, से केवल अस्थिर हुअंती नाही। से ताहांकर योजना अनुଯାयी समस्त विषय साधन करिथांती। होई पारे आपण जोपरी घटिबो बोली भाबंती सेपरी ताहा घटी न पारे बा कार्यकारी होई न पारे। होई पारे आपण ओ मु सेही सब को पुनर्बार जोगाड़ करने को पसंद करिपारु, मात्र ताहाको ईश्वरक हस्तरे समर्पी देबा और ताहांकर इच्छा को मानि नेबा सबुठारु उत्तम विषय हेब। ताहांको सम्मुखरे सेही अनंत रही अछि और से समस्त किछि जानती। जितेबाला आपण ओ मु आमे ताहांको सहित पाद मिलाई चलिबा और ताहांको उपरे संपूर्ण निर्भर करी ताहांकर इच्छा को मानि नेबा, सेतेबेले एही जगत रे आम्मानकर जीवन यात्रा अति सहज और सरल हेब। यापर ईश्वर शेष असुरीय मानकर विचार करिवे बोली प्रकाश करा जाय अछि। 30 पर्वर 31 रु 33 पद मध्यरे एहीपरि लेखा अछि, कारण सदाप्रभुंक रबरे असुर खंड खंड होई भग्न हेब, से ताहाकु दंडाघात करिवे
ପୁଣି ଯେଉଁ ନିରୂପିତ ଯଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଥୋଇବେ, ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ସମୟରେ ତବଲ ଓ ବୀଣା ବାଜିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ତୋଫତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହା ରାଜାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସେ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁର ସ୍ତୂପ ଅଗ୍ନି ଓ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠମୟ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁତ୍କାର ଗନ୍ଧକ ସ୍ରୋତ ନ୍ୟାୟ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଏଠାରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଅସୁରୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ଶତ୍ରୁ। ହିନ୍ନମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାରେ ତୋଫତ ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ଘୃଣାଜନକ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଏହି ଅଂଶରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାଓବାଦୀ ଓ ଏକ ପଶୁକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 31 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 31 ପର୍ବରେ ଭାଓବାଦୀ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବିପଦର ଚାପ ଏତେ ଦୂର ଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଫେରି ଚାହିଁବାର ବିଷୟ ଏତେ ଦୂର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ସେହି ମାପକାଠିରୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତଳକୁ ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜିହୁଦାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ଭୁଲ କରିବ। ସେ ସେହି ଭୁଲ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନକୁ ଫେରିଯିବ। ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। 31 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମିଶରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଅଶ୍ୱଗଣରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ରଥ ଅନେକ ହେବାରୁ ଆଉ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଅତି ବଳବାନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଅନାନ୍ତି କିମ୍ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାପ। ଏହା ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମିଶରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ସେଠାରେ ଝୁଲନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦାନକୁ ବିଚାରକୁ ଅଣାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯେପରି ତହିଁରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାହା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି ବା କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର? ହଁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ବା ଉପଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତ ରଚକ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୀତ 20 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କେହି କେହି ରଥରେ ଓ କେହି କେହି ଅଶ୍ୱରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ସେହି ମିଶର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରି ନିଜର ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବଳ ତଥା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସବୁର କର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। 31 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ତାହାକୁ ନିସ୍ତାର କରି ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅସୁରୀୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 31 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଅସୁରୀୟ ଖଡ଼୍ଗରେ ପତିତ ହେବ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଖଡ଼୍ଗରେ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଖଡ଼୍ଗ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଖଡ଼୍ଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଖଡ଼୍ଗ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବ ଓ ତାହାର ଯୁବକମାନେ ପରାଧୀନ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ। ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ, ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବଟି ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଦିନରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ କି ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯିଏକି ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 32 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଏକ ରାଜା ଧର୍ମାନୁସାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଅଧିପତିମାନେ ନ୍ୟାୟାନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ। ଏହି ପଦଟି ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ସେହି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଗୁଣ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ରାଜତ୍ୱ। ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ସେପରି ରାଜ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। 32 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ବତାସରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ଓ ଝଡ଼ରୁ ଆଶ୍ରୟ, ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ରୋତ, ଶ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଭୂମିରେ ବୃହତ୍ ଶୈଳର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପର ବିଚାରକୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୈଳ, ଯିଶାୟା 26 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଶୈଳ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବା ଏକ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 32 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ନୋଇବ ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆତ୍ମିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ଦେଖିବା। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚିତ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେତେବେଳେ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ ତାହା ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ, ଯେ କି ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ତଥା ଧର୍ମରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ
ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସେହି ନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧତାକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି। ନୈତିକତା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଉପଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନ ଆସୁଅଛି ଲୋକେ ସେହି ନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। 32 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୂଢ଼ ଲୋକ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଓ ଖଳ ଲୋକ ଉଦାର ବୋଲି ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ନୋହିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତାରଣାର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ଦୁଇଟା ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ନୀତିପରାୟଣ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସେ ଆଉ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଡକାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ମୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଢ଼ତା ଓ ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଂସା ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଘଟିବ, ଯେ କି ଧାର୍ମିକତାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ସେହି ରାଜା, ସେ ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବା କ୍ଲେଶର ସମୟ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ହେବ। 32 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁମେମାନେ ଉଠି ମୋହର ରବ ଶୁଣ। ହେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା କନ୍ୟାଗଣ, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ସେ ଏପରି କାହିଁକି କହନ୍ତି? କାରଣ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଦୂର ଚେତନା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବିପଦର ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଯେ ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ଆମୋଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢଳାଯିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 32 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢଳାଗଲେ ପ୍ରାନ୍ତର ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଓ ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ଏଠାରେ ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭାବବାଣୀର ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଢଳାଯିବ? ସେହି 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଢଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାହା ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ସମୟ ହେବ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପରିଶେଷରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବ। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ। ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର 2 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଦାସଦାସୀ ଗଣର ଉପରେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। ଏହା ସେହି ଆଗାମୀ 1000 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଭାବବାଣୀ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ କିମ୍ବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ଜୋଏଲ ଭାଓବାଦୀଙ୍କର ଏହି ଭାବବାଣୀଟି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପିତର କହିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା। ମାତ୍ର ଜୋଏଲ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ତୈଁର ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ପିତର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ତାହା ସେହି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଜୋଏଲ ଓ ପିତର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହା
ସେହି 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଢାଳିବେ। ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏହା କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ଆଗାମୀ 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ଅନୁରୂପ। ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବର 30-31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆକାଶରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନି ଓ ଧୂମସ୍ତମ୍ଭର ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନର ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। କିମ୍ବା ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଏହା ଘଟିନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଓ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ସେହି ସମୟ ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟର ସମୟ ହେବ। ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଲୋପ ଘଟିବ ଓ ଧାର୍ମିକତାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏକ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।